بہت ہی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہمیں اس ویکنڈ پہ، اور کچھ شخصیات کے چلے جانے کا ذکر کرنا یا ان کے جانے کی، ان کے رخصت ہونے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا دل پر بہت ہی بھاری گزرتا ہے۔ الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن ادائیگی نہیں ہو پاتی، کیفیت غمزدہ ہوتی ہے، اور آج میری بھی کچھ کیفیت اسی طرح سے ہے جن شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر محسن پاکستان کہا جائے یا ان کو ایک ہیرو کہا جائے، لیجنڈ کہا جائے، تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، لیکن جو ان کی زندگی کی داستان ہے وہ بہت ہی فیسینیٹنگ رہی ہے۔ ایک وقت تھا 90s میں جب ان کو قومی ہیرو کے طور پر دیکھا گیا، اور پھر ایک ایسا بھی وقت آیا، ایک ایسی ڈیکیڈ بھی آئی جب ان پر غداری کا الزام لگا، نظر بند بھی ان کو اپنے گھر میں کیا گیا، بہت ساری شکایتیں بھی ان کو رہیں، لیکن جناب جس طریقے سے ریاست نے اس بار ان کو الوداع کہا، جو موسمی چیلنجز بھی تھے اس کے باوجود بھی جس طریقے سے ان کو رخصت کیا گیا، جس اعزاز کے ساتھ، میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کے جو لگائے گئے الزامات تھے وہ ریاست نے ہی دھو ڈالے۔ اچھا، اسی کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ایک جو بڑا ہی ایک دل دکھانے والا جو ایک پہلو ہے اس کا بھی ذکر میں ضرور ہمارے جو اینالسٹ مہمان ہیں ان کے ساتھ چھیڑوں گی، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اٹس اے کوسچن مارک ایکچولی۔ اچھا جی، گفتگو کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لوں گی، ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ تجزیہ کار اوریا مقبول جان صاحب موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا نیو پاکستان کے لیے۔ مجھے بتائے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں گے آپ سر؟ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے بعد اگر اس قوم پر کسی شخص کا کوئی احسان ہے تو صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ کسی اور شخص کا اس قوم پر احسان نہیں ہے۔ اس قوم نے جس شخص کو بھی لیڈر بنایا اس نے اس کو پذیرائی ملی، اس نے اس کو وصول کر لیا، اس نے بدلے میں قوم کو دیا کچھ نہیں ہے۔ خواہ وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، خواہ کوئی ہمارے فوجی لیڈر ہوں، کوئی بھی لیڈر ہو، صرف ایک شخص کا احسان ہے اور وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ آپ اندازہ کریں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ بھوپال میں پیدا ہوئے، پھر یہاں آ گئے، اور یہاں سے آ کے ڈی جے سائنس کالج سے چلتے ہوئے انہوں نے وہاں جا کے یورپ میں پڑھائی اپنے خرچے پہ، اور جس طرح وہ بتایا زندگی تھی جو اسکالرشپس لے لے کے اور نوکریاں کر کر کے انہوں نے پڑھائی کی، اور وہاں پر ایک خاص طور پہ ایک ایسے مقام پہ جا پہنچے کہ جہاں میٹلرجی کے اندر ان کا بڑا نام تھا۔ لیکن 71 کا جو سانحہ ہے جس میں مشرقی پاکستان لیدا ہوا، وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے دل پہ اثر کر گیا، اور 71 کے سانحے کے بعد ہمیشہ ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو کیسے مضبوط کیا جائے، کہ اچانک 1974 کے اندر پوکھران کے اندر انڈیا نے دھماکہ کر دیا، ایٹمی دھماکہ، اور پاکستان جو تھا ایک بالکل ایسی سے کیفیت میں آگے، ایک تو ہار 71 کی جنگ ہارے ہوئے، پھر اس کے بعد انڈیا کا دھماکہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پشمردگی، تو ڈاکٹر قدیر خان نے باقاعدہ خط لکھا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ مجھے خدمت کا موقع دیا جائے۔ تو بھٹو صاحب ظاہر بات ہے اس وقت پاکستان کے اندر بیوروکریسی چھائی ہوئی تھی، منیر احمد خان اور دیو اور دوسرے تیسرے لوگ تھے اس کے اندر، اٹامک انرجی کمیشن میں تھے، لیکن بہرحال بھٹو صاحب ان کو لے آئے، اور اس لانے کے بعد بھی کچھ تھوڑا عرصہ تھا تو پھر ضیاء الحق آ گئے۔ لیکن ضیاء الحق کے آنے کے بعد غلام اسحاق خان کا نام بہت لیا کرتے تھے کہ غلام اسحاق خان کی شخصیت ایسی تھی کہ اس نے اس کے لیے فنڈز مہیا کیے، مستقل طور پر پروگرام کو رکھا۔ آپ اندازہ کریں گے کہ 80s کے اینڈ تک، 82 کے بلکہ 83 تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام چلانے والے ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں یا ڈاکٹر عبدالقادر ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یورپ میں ان کا نام کے اوپر ہوتا تھا کہ چوری کر کے لے گیا ہے، راز بہت سارے ایٹمی راز کیا چوری کرنے ہوتے ہیں، مطلب آپ حیران کن بات ہے، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تو میٹلرجی میں جب یہاں پر بیٹھ کے آپ اس کی یورینیم کو افزودہ کرتے ہیں، انریچمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اس کے حساب سے اس کو آگے کرتے ہیں، اس میں راز چوری کرنے کی کیا بات۔ تو لیکن بارہ وہ آرٹیکل چھپتے تھے بہت زبردست قسم کے، تو ان کو عبدالقادر لکھتے تھے QADIR، تو ہمارے ہاں تو قدیر قادر ایک اسپیلنگ ہوتے ہیں، تو اس حد تک وہ چیز چھپی ہوئی۔ لیکن انہوں نے باقاعدہ افغان جہاد کے زمانے کے اندر ایک پاکستان کو بہت لیوریج مل گیا تھا، اور اس سے قدیر خان صاحب کو پورا کھل کھیل کر موقع مل گیا۔ امریکہ جو تھا وہ مجبور تھا، امریکہ سمجھتا تھا کہ افغانستان کے اندر جو روس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے،
तो उस वक्त अमेरिकी सदर जो था हर 6 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी करता था कि पाकिस्तान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो परसू नहीं कर रहा। और वो उसके बाद 83 के आसपास आप सोचें कि बाकायदा में एटम बम बना लिया था और उसके अंदर वो बाकायदा ये जो मुशाहिद हुसैन जो थे ये कुलदीप नैयर को बाकायदा काउटा लेके गए थे, इन्होंने इंटरव्यू भी करवाया था। और उसके बाद आप सोचें कि उसके बाद पाकिस्तान की कैफियत क्या बदली है कि इंडिया बाकायदा हमला करने वाला था तो ज़िया उल हक जो थे वो क्रिकेट के मैच में गए थे, उन्होंने राजीव गांधी के कान में कहा था कि हमारे पास जो है वो एटम बम मौजूद है और याद रखो हम अगर चलाया तो हिंदू सफा से मिट जाएंगे, मुसलमान तो 57 मुल्क हैं, मुसलमान तो रहेंगे। और उसके बाद जब 2002 में ये मामला हुआ जब इंडिया की फोर्सेस सारी आ गई थी बॉर्डर के ऊपर तो उस वक्त भी पाकिस्तान के एटम बम ने हमें उस वक्त बचाया। तो पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान का इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सिर्फ और सिर्फ एटम बम की बुनियाद से वाबस्ता है। वरना आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल अफवाज हैं ये दुनिया में हर जगह शिकस्त खा जाती है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय पाकिस्तान की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ है वो इसी वजह से कि दुश्मन जो आज मैली निगाह या मैली आंख से अगर हमें नहीं देख सकता, दैट मीन्स कि डॉक्टर साहब ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया, एटमी ताकत एटमी कुव्वत बनाया और ये क्रेडिट उनके सर जाता है। लेकिन सर मैं आपसे यहाँ पे जिस एक इम्पॉर्टेंट नुक्ते पर बात करना चाह रही हूँ, आपने तो ये सारी हिस्ट्री उनकी एक स्ट्रगल के बारे में जिक्र किया कि जनाब कल जनाजे में तो वफाकी काबीना के अफराद ने भी शिरकत की, हमने देखा। मगर चंद दिन पहले जब डॉक्टर साहब की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी तो उन्होंने एक ख़त भी लिखा था जब वो बीमार थे और इमरान खान और उनकी काबीना से खासा नाराज़गी का इजहार भी वो करते दिखाई दिए कि उनकी खैरियत किसी ने दरियाफ्त नहीं की। और ये सब ये जो रवैया है, ये रवैये के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे मोहसिनों और हमारे हीरोज़ के साथ कैसा सलूक बरतते हैं। सर देखिए हमारा नहीं पूरा बहसियत कौम हमारा रवैया मोहसिन कुश रवैया 2004 में जिस वक्त ये सारा क्राइसिस बना है और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो एक राज खोला कि जी पाकिस्तान हमें सेंट्रिफ्यूजेस दे रहा था, यानी हमने ईरान के साथ बकौल हमने उसके साथ अपना जिसे कहते हैं नेकी की और उसने उल्टा हमारे फंसाने की कोशिश की। और इस तरह लीबिया के अंदर भी ये सूरत हुई। तो उस वक्त इस कौम के क्राइसिस के अंदर आप अंदाजा करें कि कदीर खान साहब ने बाकायदा टीवी पे आके सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर। एक और एहसान, वरना जफरुल्लाह जवाली ने इंटरव्यू में बाकायदा कहा कि परवेज मुशर्रफ जो था वो कदीर खान को अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार था और उसका C-130 आ चुका हुआ था। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप को मैं यहाँ नहीं जाने दूंगा। फिर जफरुल्लाह जवाली को भी हटा दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट था और बहुत बड़ी कुर्बानी थी एक शख्स की कि जिस शख्स ने अपना सारा, आप देखें चंद हजार की नौकरी पे वो यहाँ आए थे और आज भी इनको जो पेंशन मिलती थी वो बहुत थोड़ी सी थी और वो कहते थे कि मैं कॉलम लिख के अपनी जिंदगी को दिन गुजार रहा हूं वरना मेरी पेंशन इतनी ज्यादा नहीं है। कस्ब पुरसी के आलम में उन्होंने सारा कुछ किया था। अब आप आखिरी अय्याम की बात देखें, वहां देख लें ना गवर्नमेंट ने, मीडिया को देख लें। आपके मीडिया के अंदर इन सारे 20-25 दिन में क्या होता रहा, मैं उसका खिलाफ नहीं हूं। उमर शरीफ जा रहा है, उमर शरीफ आ रहा है, उमर शरीफ बन रहा है, उमर शरीफ जा रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है। आपको याद था कि डॉक्टर कदीर खान कहां है? आपको पता था वो किस अस्पताल के अंदर है? आपको पता था कि उसको कोरोना हो गया है? आपको पता था कि अगर डॉक्टर कदीर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ ना देता तो उमर शरीफ के कह के नहीं बचते थे। यहां पर वो स्टेज नहीं सजता था जी, वो लोग नहीं होते थे। हमने क्या किया? 88 चैनल है हमारे, किसी एक जगह डॉक्टर कदीर का जिक्र आया नहीं? जाके हम तो छोटी छोटी चीजें याद मीनारे पाकिस्तान से लेके हम छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफेली सकते वाकयात निकाल के ले आते हैं कहां से जाके, लेकिन कदीर नजर नहीं आया। यही हाल हुकूमत का हुआ। अब हुकूमत का मामला यह है कि आप सोचें कि उसको स्टेट फ्यूनरल तो एक लाइफ का भी होता है, स्टेट फ्यूनरल तो जो बंदा भी शहीद होता है उसको दिया जाता है, लेकिन आपने उस स्टेट फ्यूनरल के साथ आपने सलूक क्या किया? कौन सी पार्टी का हेड जो वहां शरीक हुआ? पीपल पार्टी का हुआ, नून लीग का हुआ, पीटीआई का हुआ? कोई नहीं हुआ। कौन से ऐसे लोग थे कि जॉब तक जॉब गए थे? और इस सब मुझे प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना है। आप हमारे साथ ही हैं, हम इसी रवैये के ऊपर मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाना चाहूंगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद न्यू पाकिस्तान में जनाब आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और ये सब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू में। स्टे विद अस।